भुटानमा सबभन्दा पहिले प्राथमिकता गभर्मेन्ट स्कुलमा जान्छ बच्चा पढ्नलाई आमा बुवा पुरा पैसावाला पनि है हजुर And education is an area which is really not changed. It's been like a one-way traffic. In Singapore, from grade 7, they get a choice, okay? What do you have to study? In majority of the schools, there's a lot of political intervention. So anyway, I spoke to them and I pumped them up basically. And tomorrow, fortunately, we won. And then we qualified. And we played the World Cup in Bangladesh. आज हामीसँग पडकास्टमा हुनुहुन्छ पूर्ण बहादुर लामा उहाँ एक एडुकेटर हुनुहुन्छ जो स्कुलको प्रिन्सिपलको रूपमा धेरै ठाउँमा काम गरिसक्नु भएको छ उहाँ नेपाली क्रिकेट टिमको हाई पर्फर्मेन्स म्यानेजरको रूपमा र ब्युटी पेजेन्टमा एज अ जजको रूपमा पनि काम गर्नुभएको छ र एउटा मोटिभेसनल स्पिकर र फ्रीलान्स लाइफ कोचको रूपमा पनि काम गर्नुहुन्छ You've been involved in the education sector for more than 2 decades. You've been in charge of various schools. And particularly now, in the past 5 years or so, we've seen a dearth of students who live in villages. So villages are sometimes, most of the times, full of either very, very old people or little children only. And we don't really have a working class population over there. So how difficult is it to run schools in such an environment? You're referring to in the remote areas, right? In the remote areas. Well, personally, I don't have an experience running a school in villages or rural areas, but I have had the opportunity to go to visit and to see, and you were quite right. The younger populations in remote areas have really decreased. They have all come to Kathmandu or nearest towns and cities, wherever they seem to be located. And this has been one of the major challenges for the rural areas in the villages, that only the older people, the parents or the grandparents, they tend to live there. And one of the main reasons why this is happening is largely because the entire education system is centralized in major cities. The school seems to be doing good. Maybe the private parties are playing a good role, or off late, of course, Balimsa is doing his bits. And I think this is a real challenge, and this can be met with only government intervention, because let me be honest, private parties will not be very keen and sincere to go up to the mountains and start a school, because private schools, as at the same time, when they are service oriented, they're a little bit financial oriented as well. So it will have to be under the initiative of government to ensure that the schools in the remote areas really improve in the delivery process for educations and everything around it. And I think after that only we can expect some changes and some positive impacts in the villages. Okay. Well, there was this report. I think that it was reported by a friend of mine who works as a government teacher, and he said that government generally spends on average about 6,500 rupees on one student per day. Not per day, but I think it's a monthly average. But that is quite an extraordinary amount anyhow. I know. I'm sorry. I think per students, the government, they spend close to 2,500 rupees per month. 2,500 rupees per month. And even if it's 2,500, it's quite a large sum anyhow. It is. But despite such a spending, why are not really getting all of the desired results? I mean, we took a look at the Teaching Commission examinations for teachers about a year or so ago. I think that the participation, the number of teachers who applied for the job was very, very less. Has it got to do with the fact that they don't really have a lot of facilities that are offered to them, especially in the remote areas? No, I wouldn't say that. Not even facility. I think it is the mindset. Okay? It is the mindset. It is the attitude. Basically, what I have seen over the years is those individuals who seek to receive a teaching license, government teaching license, it seems to be their ultimate goal. Okay. After they are exhausted with all attempts in their life, they go there, and I think the main problem lies in the fact that there is no adequate and professional supervision amongst the
the working staff members of the school, in the mountains. If you look into even some public schools in Kathmandu or in major cities, I think there is a big shortages of their willpower, to really go and serve and make a difference in the society, in the school. So I would say it is the mindset which is like lacking. So long as the infrastructure is concerned, after the earthquake, I think almost 80% of the school buildings have really come up very, very well. It used to be a very meager school building at the time, and after the earthquake, it was demolished. Like I said, 80% of the schools have physically, they're in a pretty good shape. Building wise, furniture wise. I looked at some of the schools in Helambu region, and I was impressed. I mean, one or two schools that I saw was even better than like 50% of private schools in Kathmandu, in terms of their building and furnitures and library and even the computer lab. I think the main problem is accountability is not in existence. If you do well, nothing happens. If you don't do well, nothing happens. There's no reward system. There's no let's not say punishment, but there's no action-based, system in the schools there. So yeah, I think those are the main problem. You said that there is a marked difference between the way the structure of the buildings were before the earthquake and post the earthquake. And we heard that in Sindhupalchowk district, there was a demolition of about 95% of buildings that are in Sindhupalchowk. I don't really know. This was something that I read in Wikipedia. I don't know how trustable that is. But what was the state like in Helambu? After Gorkha Bar Park, Sindhupalchowk was the second most destructed district. So I'm not too sure what percentage of the school got demolished, but what I do know is 80% of the structure which was demolished have been restructured, have come into a very, very good shape. And it's all after the earthquake. But again, having said that, just the building itself has done nothing to quantify or to increase the quality of the education system there, or even bring about a morale boost for the staff, for the teachers, or let's say even the villagers. Because I, for one, I have always believed that it's not, I see a lot of donors who come in and they give books, they help in creating a library or even construct a school building, and I think it's such a total waste, because you're just throwing the money, the funds into places where the very basic the means of running a school, your mentality, your qualification to some extent maybe, or your experience, your zeal, your digest, your motivation level, it's basically non-existent. And it may be a very, very small government school, but the report I have, if I'm true, is in majority of the schools, there's a lot of political intervention. All the teachers, they belong to this party or that party, and if there's something that the principal does, then there's a phone call from somebody, I mean, for a very, very small it could be a very, very a small thing that they have done in the school that and then they get a political intervention. Yeah. So is there some way that we could separate school and politics in some ways? I don't really know. Well, I think to begin with, I think students' involvement in politics should be abolished in all totality. There should not be student union, no way. If at all a student has to join politics in any of the political party, maybe through after the master's level, not before master's, no way, till you were, you're doing plus 2 and bachelor's, you're still working hard, you're studying, you're finding your ways. And once you are doing or finished masters, then you are kind of, where you are, and then you can join politics, And in political stream, even 50 years old is के भन्छ नेपालीमा युवा नेता भन्छ क्या 50 लाई गर्दाखेरि 25 वर्ष त केही पनि हैन So I would think stop student politics altogether, and I think Berlin is doing good in many ways.
And once the students get less involved, in a very active way politically, which we have been seeing now for over the years, I think that could have that there's likely to have some impact, positive impact. Well, when I was studying in Trichandra College, or when I was about to go to Trichandra College, we had a few shootings that took place. We had Onera Soviu and people like that who fought over many things, and we had colleges that were shut down predominantly. And therefore, I think that your point about separating schools and colleges and politics is very well made. But there is another problem in the education sector, which is not simply there in villages, but in Kathmandu itself, is that we tend to struggle finding good science and mathematics teachers. The government is not doing enough. As far as I know, they're not doing enough, first, to retain a lot of good, educated people in our country. So if you take a look at the number of students who have completed their high school and want to study in our country, I don't know, it's very, very less. We have the statistics of engineering campuses where the number of students who are taking the entrance exams is almost halved. So if you take a look at pure sciences or pure mathematics, the number are dwindling every year. So without a firm base of quality teachers, I don't think that our education system is going anywhere. Yeah, I agree. Yes. Firstly, because of the vast increase in manpower supply in khari mulukharuma, अन्य ठाउँमा, हैन? And a teacher basically would probably make around, let's say, 40-50,000 per month, and if they go to places like UAE, anywhere, they make well over that, and in a much more better way. Of course, it's very hard, but apart from that, but yes, I agree to the point that there is a great shortage of quality teachers. And again, when we talk about quality teachers, the virtue of being a good teacher as an administrator, what I see is, okay, what have you done? How much have you acquired in your bachelor's or master's? And what's your background, your experience? Have you taught? Can I see something? And to top it all, of course, we look into the personality, the attitude, how positively grown the person is, individual is. But that alone is probably not sufficient. I think we need to establish a very genuine institutions through which a teacher not only qualifies through their education degree, but at the same time gets trained to be a teacher, in a very, very professional way. And I think, again, one of the major drawbacks we have in our country is a thorough lack of professionalism. Okay, and I don't know what may be the reason for this. If you look into India, for example, in comparison, India is not that well off, but they're doing good. They're doing far better than us. But in the global arena as well, if you compare India with in the global players, India is definitely counted as a developing country. Apart from major 2, 3, 4 major metropolitan areas. The rest of the part of the country is in a pretty bad shape, So my take is we need to revamp the entire education system. We need to look. We need to have a bigger vision, bigger picture in mind. The so-called the education formulators. Once upon a time, the English book, which we used to prescribe to class 9 and 10, it was in existence for 15 years. The same book. Okay, there was no revision, there was no change, and of course later on they decided, okay, it's high time, we need to change. If you look into त्यो गीताको सारमा एउटा उल्लेख छ नि, जीवन परिवर्तनशील छ. There is everything is impermanent, but there's one thing which is permanent. एउटा चाहिँ हैन, and that permanent is change. We have to constantly change, question, look, explore, immerse, find out, study, research, And education is an area which is really not changed. It's been like in one-way traffic. We go there as a teacher, and then we've got 20 odd people, students, and we go and teach, and there's a very small interactions, and it's basically going
telling them, informing them about the books, whatever is the content matter in a more easier format. And if you look into Singapore or even Norway, they have really crossed the boundary limit in terms of education, revamping the education sector. Right? In the US, from the public school, they have a system. If there's some very exceptional students, the schools, they take a responsibility to refer that student to a special school, which is again created by the government. So from among all the public schools, like top-notch students, they get to go to that school, of course, in full scholarship. Okay. सो त्यस्तै हामीलाई कुनै किसिमको हाम्रो एउटा एप्रोच प्रोसेस मेथोडोलोजी अलिकति नयाँपन हामीले केही एउटा सोच्नुपर्छ जस्तै यु आर टेकिङ कम्पलसरी म्याथ अप्सनल म्याथ इन क्लास 10 let's say if you want to become study medicine you don't need optional mathematics to study medicine. You don't. Yeah. So why not give them a choice from, let's say, grade 7 or 8. In Singapore, from grade 7 they get a choice. Okay, what do you have to study? What do you do to become when you become older? What profession do you like to go to? And त्यसबाट उनीहरूले चाहिँ सब्जेक्ट चोइस गर्छ. हाम्रो चाहिँ 8 मा अलिअलि अप्सनल सब्जेक्टहरू छ होइन फटाफट, बट त्यसको पनि ओरिएन्टेसन हुँदैन रहेछ होइन मैले अधिकतम ठाउँमा होइन. जस्तै मेरो पालोमा त मैले गर्यो, जस्तै मैले कम्पलसरी अल्टरनेटिभ इङ्ग्लिस दियौँ, त्यहाँ एकाउन्ट्स, अनि त्यसपछि कम्प्युटर्सहरू गर्दाखेरि पेरेन्ट्सलाई हामीले ब्रिफिङ गर्थ्यो होइन. अब 8 मा जाँदा तपाईँहरूले नानी बाबुको लागि यो चोइस गर्नु मिल्छ, यसको सट्टामा यो, यसको सट्टामा यो होइन, र यो कुन बेला गर्ने हो भने यसको लागि यो गर्ने, यसको लागि यो, हामीले ओरिएन्टेसन दिन्थ्यो पेरेन्ट्स होइन. एन्ड देन पेरेन्ट्स युज टु गो एन्ड टक टु द स्टुडेन्ट्स एट होम, एन्ड आई डोन्ट नो हाउ मच दे स्पोक और नट, बट इभन टु द स्टुडेन्ट्स वी हेभ टु गिभ देम ब्रिफिङ. र यो चाहिँ एउटा लोकल वान इन्स्टिट्युसन मात्र नभएर होइन मन्त्रालय सहितको यसमा चाहिँ इन्टरभेन्सन गर्नुपर्छ क्या. हजुर, मैले पनि जस्तै मेरो साथीहरू जो पिएचडी पर्स्यु गरिरहेछन्, एउटा साथी लक्जमबर्गमा प्लाज्मा साइन्समा पिएचडी गरिरहेको थियो नि, उसले भन्यो कि प्रायः पिएचडी गर्नेहरूले चाहिँ पिएचडी छोडेर स्कुल पढाउनु थाले अरे क्या. किन भन्दा अब पिएचडी गरिरहेको छु मलाई दिएको छ $2,2500, स्कुलमा पढाउने कोही टिचरलाई $6,000 दिइरहेको छ. अब पैसा यति दिएपछि त उसले त फुल्ली लाग्न सक्यो नि त त्यो कुरामा, डेडिकेटेड भएर कोही बच्चालाई पढाउन सक्यो. या फिनल्यान्डमा पनि कुरा गरिन्छ कि जति डक्टर्सहरू टप रेटेड डक्टर्सहरूले जति कमाउँछ टिचर्सहरूलाई त्यति नै स्यालेरी दिएको छ, ताकि ट्यालेन्टेड मान्छेले यस्तो नसोचोस् कि म पढेको छु भने म डक्टर बन्छु, होइन, म टिचर पनि बनेर डक्टर जति कमाउन सक्छु. अनि त्यसपछि फिनल्यान्डको पनि एजुकेसन सिस्टम निकै बदलेको छ र त्यसले गर्दा साइन्स म्याथमेटिक्समा अहिले चाहिँ फिनल्यान्डमा चाहिँ धेरै अगाडि बढेको छ भनेर पनि भनेको छ. मलाई चाहिँ टिचर्सहरूमा अलिकति, किनभने अब टिचिङ प्रोफेसन पनि अलिकति बोरिङ खालकै हुन्छ नि त. जस्तै तपाईँ जानुहुन्छ एउटा क्लासमा एक कुरा भन्नुहुन्छ, 4वटा क्लासमा एउटै कुरा लगभग, अनि सधैँ एउटै कुरा दोहोऱ्याउँदा टिचरलाई पनि वाक्क लाग्दो, अनि त्यो इन्टेलेक्चुअली ग्रो हुने स्पेस नै छैन कि जस्तो पनि फिल हुन्छ मलाई चाहिँ कहिले काहीँ. त्यो and I agree with both the points. The first is, of course, I mean, let's be honest, everything revolves around money, right? At the end of the day. Like you said, the teachers are underpaid for sure, there's no doubt. अमेरिकामा म एकपटक यसो जाँदाखेरि यसो एउटा कार थियो, पछाडि स्टिकर लगाइरहेको थियो कि, स्टिकरमा के लेखेको छ भने when you see a teacher, thank them. Because being a teacher is a very thankless job. Let's be honest, होइन. टिचरलाई जुन किसिमको एउटा मान सम्मान अर्थतन्त्रमा पनि जुन किसिमको एउटा अलिकति हुनुपर्ने वरिपरि यताउति त्यो एकदम न्यूनतम छ. त्यही भएर पनि मलाई यो ट्युसन होइन, पैसा हुँदैन, ट्युसन पढाउँछ, ट्युसनको धन्दा चलाइरहेको छ टिचरले, यदि पैसा राम्ररी पे गर्यो भने ट्युसन गरेर बच्चालाई एडिसनल्ली त्यति धेरै पढाइराख्नु पनि जरुरी हुन्न थियो कि. Yeah, I mean, yes, I have always professed, है त. जस्तै for example, someone like you, for example, whatever age you may be in right now, and if you seek to approach a certain institutions or company for a job, let's say job, right? Let's say a job. Whatever you achieved in your high school, in your college, in your studies, your grades, that really doesn't count. What counts is your personality. What counts is your attitude.
how you're able to converse, carry on your conversations, how you're able to sell your ideas, how fluent you are as a speaker in whatever language, right? And your overall personality, right? And those things are something that we ignore in the schools. The ability to interact, the ability to deliver a very good communications, good speech, financial literacy. And fortunately or unfortunately, we place a lot of emphasis on the English language in Nepal, and त्यो त्यसमा पनि कतिका के भएको छ हैन त गर्दाखेरि definitely there's a lot of holes that needs to be filled in the education. जस्तै मैले देखेको, जस्तै मैले पनि त हिमाली ठाउँमा पढाएको छु, म सोलुखुम्बुमा पढाएको थिएँ। अब समस्या के भयो भने बच्चाहरूलाई इङ्ग्लिस पनि छ हैन, नेपाली पनि छ, त्यो माथि टिबेटन पनि पढाइरहेको छ। अब तीनटा भाषा पढाउँदाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई निकै अप्ठ्यारो भयो के। अब के गरिदियो भने कम्पलसरीली सबै टेक्स्ट बुकहरू इङ्ग्लिसमा चेन्ज गरिदियो है। अब त्यहाँको हिमालीको मान्छेहरूलाई मजाले इङ्ग्लिस बोल्न आउँदैन। अब उनीहरू आफ्नो बच्चालाई गाइड गर्न सकेन। नेपाली भएको एटलिस्ट थाहा हुन्थ्यो यस्तो यस्तो भने, अब इङ्ग्लिसमा लेखेको छ केही पनि थाहा छैन। अनि टिबेटनको पनि पढाइ भएको छ 6, 7, 8 कति कक्षासम्म, त्यो पनि पढाइरहेको छ। अनि उसलाई चाहिँ न ऊ इङ्ग्लिसमा राम्ररी बुझ्छ न ऊ नेपालीमा राम्ररी बुझ्छ। अनि मैले उनीहरूलाई भने यदि मैले तिमीहरूलाई शेर्पा भाषामा या टिबेटनमा पढाएको भए चाहिँ तिमीहरूलाई सजिलो हुन्थ्यो हो भन्दाखेरि प्रायःले नै भने। लोकल भाषामा पढायो भने चाँडो कन्भे हुन्छ, ऊ त बच्चैदेखि त्यही बोलिरहेको त्यही सुनिरहेको। अनि यो पनि अलिकति धेरै भाषा पढाउनु पनि सायद हामीलाई त्यति इफेक्टिभ चाहिँ हुँदैन कि जस्तो लाग्छ। Well, I don't know. I mean, I have never thought of that. But what I have heard is, as a kid, as a when you grow up as a small child, यसले रिसर्च गरिरहेको छ कि बच्चाले चाहिँ साइमल्टेनियसली दे क्यान कन्भर्स इन 3 languages very easily भन्छ क्या होइन। सो एट अ यङ्गर एज इट्स नट सो डिफिकल्ट टु लर्न होइन। ह्याभिङ सेड द्याट आइम नट ट्राइङ टु एक्सेप्ट or reject what you said as a matter of fact, होइन। But more than that, I think what we should be concerned about is how the school is run. Well, recently I came into a quote, the quote ma ke bhane this is the US Undersecretary of Education, right? Usle ke bhane for any institution, educational institution to thrive and to deliver, you need a very, very competent administrator, principal, and on the basis of the principal's ideology, philosophy, the personality, what he or she wants to has envisioned, what kind of vision they have created for the school, the image, that's going to play a big role. So leadership is very, very crucial here, and I think definitely in majority of the public school, the leadership, or even private school, leadership is at a wanting level. Is it a wanting level? I mean, sometimes I tell this to people. You want to know how good a teacher is at a particular subject or at delivering his or her ideas to somebody? Talk with him over coffee 5 minutes and give them a chance to speak how they would convey to students. Because if you're a good communicator, you should be able to sell your ideas even when you're drinking tea or coffee. If I talk to you about education system, I can have a conversation with you over a cup of coffee. If they're very good, if they're articulate, somebody else will want to listen to the person. सुन्ने मन लाग्छ। अब उसलाई खासै केही आइडिया नै छैन, बोल्नै जान्दैन भने त चियामा नै उसले त चिया खाँदा पनि वाक्कै पारेर छोड्नेवाला छ। सो मलाई लाग्छ कि त्यो टिचरले खासै त्यो क्लास सकाउनको लागि जस्तो मलाई चाहिँ सेन्स हुन्छ कि टिचर गएर चाहिँ यो 40 मिनट कसरी कटाउँ भनेर, यसरी होइन कि स्टुडेन्टको क्युरियोसिटी कसरी बिल्ड गरौँ भनेर। अनि मलाई लागिरहेछ कि हाम्रो एजुकेसन सिस्टममा चाहिँ क्युरियोसिटी ड्रिभन भन्दा पनि कोर्स सकाउने, ग्रेड्स यति जिपिए ल्याउने, अनि यस्तैमा अलिकति सेन्टर्ड भएर अब यसलाई डिसेन्ट्रलाइज कसरी गर्ने, यो चाहिँ अलिकति च्यालेन्ज नै होला। हाम्रो फुल्ली आई एग्री विथ यु, हाम्रो चाहिँ फुल्ली फोकस्ड के छ भने लर्निङ, कन्ठ पार्ने, मेमोराइज गर्ने, ग्रेड राम्रो ल्याउने, अनि टिचरहरू पनि यस पार्टली सकिदिउँ, अरू टेस्ट आउँछ टेस्ट लिउँ अनि नतिजा सट्ट निकाल्ने होइन। वी आर भेरी मच फोकस्ड इन द्याट होइन। फर इक्जाम्पल जस्ट यस्टरडे एउटा एलकेजी कि एसकेजी पढ्ने बच्चाको एक्जामको रिजल्ट आएरै छैन, छेउमा बस्ने मैले यसो हेऱ्यौँ, अनि देयर इज अ क्वेसन एन्सर ट्रु अर फल्स। ओके, इट्स बेसिकली 6 years old small child, right? So the question was
animals cannot make their own food. True or false? Bole, true lekha cha haina. We need food for energy. True or false? True lekha cha. 5 वटा थियो. That little baby answered all the questions correctly. I said, very good. So I said, okay, animals cannot make their own food. यसमा त तिमीले ट्रू लेख्यौ तर यसको मिनिङ के हो? Do you know what it says? And she could just about read the sentence that animals cannot prepare their own food. True. तर उसको मिनिङ के हो भन्दाखेरि त she has no idea about the meaning. Right? So what I told the parent was, look, if your child was explained what the meaning of that sentence was, then she would probably able to answer 50 similar questions. But now she can answer only one statement, one sentence. So, you know, what I'm trying to get back is more like it's a memory thing, more than, you know, explaining what the content is there, होइन? हजुर हजुर. अनि हुन त अब हामीले यस्तो कुरा गर्दा यस्तो पनि नहोस् कि नेपालको सिस्टम खत्तम छ, केही चेन्जेसहरू नै छैन यताउति भनेर. किनभने बालनको नो बुक फ्राइडे एउटा राम्रो इनिसिएटिभ हो जहाँ चाहिँ स्टुडेन्टहरूले होइन बुक बेस्ड मात्र लर्निङ नभएर अब इलेक्ट्रोनिक ग्याजेटबाट कुराहरू बनाउने, रिमोट कन्ट्रोल्ड एयरक्राफ्टहरू या ड्रोन्सहरू बनाउने यस्तो यस्तो पनि छ. अनि अस्ति मैले सुनेको थिएँ कि एउटा क्वेसन अब अर्को वर्ष दोहोऱ्याउन नपाइने. सो टिचरले सोधे वाट इज फोर्स भनेर यो वर्ष सोधे नि अर्को वर्ष पनि त्यही क्वेसन सोध्न नपाइने यस्तो यस्तो कुराहरू पनि आइरहेको थियो जुन अलिकति राम्रो पनि छ. तर अस्ति भर्खर सामाजिक सञ्जालमा एउटा मैले त्रिभुवन युनिभर्सिटीको एक्जामिनेसनमा सोधेको क्वेसन पेपर मलाई साथीले देखाएको थियो. अनि त्यो चाहिँ इन्डियन एउटा बोर्डको कपी पेस्ट थियो कि यो त अब लाजमर्दो कुरो हो नि त कि इन्डियाको टक्क यसरी कपी पेस्ट भएको छ, नेपालको सबैभन्दा प्रेस्टिजियस युनिभर्सिटी भनेको छ. अनि यो यस्तो जस्ट टु गेट ब्याक टु वाट यु सेड होइन, चाणक्यले के भन्नुभएको थियो एकचोटि भने, हजुर, यदि इफ यु वान्ट टु चेन्ज एन्ड इम्प्रुभ समबडी अनेस्टली यु सुड बी भेरी क्रिटिकल अफ हिम ओर हर. इफ यु वान्ट टु कसैलाई बिगार्नु खोज्छौ भने उसलाई बेसकन प्रेज गर्नु. त देशको हकमा मैले के भन्छु भने हामी त नेपाली नागरिक हो नि त, टु बी भेरी भोइसफुल एन्ड क्रिटिकल के. हामीले होइन यो ठिक छ, सब ठिक छ, होइन राम्रो छ भन्दै गयो भने देन देयर इज नो रुम फर इम्प्रुभमेन्ट. सो वी हेभ टु बी क्रिटिकल, यु नो, वेयर नेसेसरी. एन्ड सो लङ एज एजुकेसन सेक्टर इज कन्सर्न, आई थिङ्क एउटा समय हुन्छ नि, टाइमले जुन एउटा चेन्जेस, उन्नति, प्रगति, इम्प्रुभमेन्ट, डेभलपमेन्ट जुन एउटा समयले ल्याउँछ नि, त्यो समयले ल्याएको छ हाम्रो हरेक क्षेत्रमा नेपाल. तर कुनै एकजना व्यक्ति, कुनै संस्था त नभनौँ, राजनैतिक योगदान होइन, कन्ट्रिब्युसनबाट आई डोन्ट थिङ्क देयर हेज बिन ए सब्सटेन्सियल रिजल्ट हामीले देखेको छैनौँ. द्याट्स भेरी क्लियर कट होइन. जस्ट द अदर डे स्वर्णिम वाग्लेजीले यो आर्मीमा बढी पैसा खर्च भयो, सेक्युरिटीमा गर्नु पर्दैन भन्ने वाद विवाद भयो होइन. अनि हाम्रो देशमा अर्को एउटा विडम्बना के हो भने हाम्रो त्यो समालोचना गर्ने, टिक्का टिप्पणी गर्ने ज्यादा छ क्या. सबैले भन्छ होइन यो के यो के यो के होइन. तर वी हेभ टु गिभ एन अल्टरनेटिभ, यु नो, alongside when you say that we don't with, you know, whatever statement. And I for one, I think स्वर्णिमजीको यो विषयमा त आई एम इन एग्रिमेन्ट विथ हिम. हजुर हजुर. हामी कुनै ठाउँबाट हामी वी आर नट अन्डर थ्रेट. हामीसँग दुई देश त हो, नर्थ एन्ड साउथ. र यो नर्थ एन्ड साउथबाट हामी थ्रेट भयो भने हाम्रो यो आर्मीले के पनि गर्न सक्दैन. दे क्यानट इभन लास्ट 1 hour. हजुर हजुर. ओके, सो इट्स बेटर एउटा प्रपर क्यालकुलेसन गरेर होइन, बजेट एलोकेसनको बेलामा कुन ठाउँमा दिने त, कुन ठाउँको के कस्तो छ त. जस्तै एजुकेसन सेक्टरमा पनि यो विगतको 8-9 वर्षदेखि चल्दै आएको. होइन, वी स्पेन्ड नियरली 25 to 2600. अनि प्राइभेट पार्टिजले के भने गिभ अस द एन्टायर थिङ, वी विल एजुकेट द स्कुल, द स्टुडेन्ट्स इन पब्लिक स्कुल इन ए far बेटर वे देन दिस होइन. त इट विल बी पोसिबल. फर इक्जाम्पल युएसमा अर्को एउटा राम्रो कुरा मैले के देखेँ भने, त्यहाँ जति पनि गभर्मेन्ट अन्डरटेकिङहरू छ नि, उनीहरूले चाहिँ गभर्मेन्ट अफिसलाई टेन्डरमा हालेर चाहिँ पब्लिक पार्टीले दिए रहेछ. फर इक्जाम्पल पासपोर्ट बनाउने, सोसियल सेक्युरिटी बनाउने, यो त गभर्मेन्टको डिपार्टमेन्ट हो नि त. उनीहरूले चाहिँ पब्लिकलाई टेन्डरमा छोडिदिन्छ. So it becomes public-private partnership.
नट रियली गभर्मेन्टले के हेऱ्यो भने यो पासपोर्ट इस्युएन्स सेक्युरिटी सोसल सेक्युरिटी इस्युएन्स गर्दाखेरि उनीहरूको लगभग यति खर्च आउँदो रहेछ भन्ने क्यालकुलेसन गरौँ त प्राइभेटसँग कुरा गर्दै जाँदाखेरि प्राइभेट हामी विल डु फर लेसर देन द्याट त गभर्मेन्ट चाहिँ ओके वी आर विनिङ द ब्याटल हियर so we give it to the private parties, they will do the job. In the meantime, they will keep on taking a lot of feedbacks from the customers, from the public, whether the job is satisfactory or not. And so far, everything seems to be doing good. And government is saving money and good delivery, good job from the private parties as well. So त्यो किसिमको हामी अलिकति मोडर्न हुनुपर्छ कि हाम्रो सोच विचारमा हैन. हजुर हजुर. जस्तै नेपालमा पहिलो पटक मोबाइल फोन जब आएको थियो नि, हजुर, एनटिसीका हरेक स्टाफ आन्दोलन गरेका थियो अरे. अनि उनीहरूको बहस, उनीहरूको तर्क, उनीहरूको लोजिक के रहेछ भने अब मोबाइल फोन आयो, अब हाम्रो जागिर चाहिँ जान्छ, अब हामीलाई गाह्रो हुन्छ, त्यसैले आन्दोलन गर्नुपर्छ हैन. सो वी हेभ टु गेट आउट अफ द्याट मेन्टालिटी, बिकम लिटल बिट मोर लाइक एक्सपान्ड आवर होराइजन अफ थिङ्किङ. ओके. जस्तै अब स्कुलहरू कति त विदेशी फन्डेड पनि हुन्छ. विदेशी फन्डेड इन द सेन्स कति आइएनजिओजहरू नेपालमा काम गरेर छ. अब तपाईँले पनि 2-3वटा आइएनजिओजहरूको कन्ट्री रिप्रेजेन्टेटिभ भएर पनि काम गर्नुभएको छ. मलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ यस्तो लाग्छ कि अब स्कुल त फन्डिङ गर्छ, बट स्कुल्सहरूले लङ टर्ममा चाहिँ हामी सेल्फ सस्टेनिङ हुने भनेर त्यति विचार चाहिँ पुर्याएको हुँदैन. जस्तै अब फन्डिङ आइरहेछ, पब्लिक स्कुल जतिसम्म फन्डिङ आउँछ तबसम्म चल्ने, अनि बिस्तारै फन्डिङ चाहिँ अब सेल्फ सस्टेनिङ हुनलाई कुनै पनि स्कुल होइन, कुनै पनि गाउँमा स्पेसली यो कतिको गाह्रो छ? I don't think it is difficult. No, not at all. For example, if you look into the case of Bhutan, I don't know how much you are aware. भुटानमा सबभन्दा पहिले प्राथमिकता गभर्मेन्ट स्कुलमा जान्छ बच्चा पढ्नलाई, आमा बुवा पुरा पैसावाला पनि है. हजुर. अनि गभर्मेन्ट स्कुलमा जाँदा त्यहाँ सिट जब बन्द हुन्छ नि, ठाउँ नै छैन, अनि प्राइभेटमा जान्छ. त त्यहाँको लामो छ कथा, तर छोटकरीमा के हो भने कसरी त्यसको सुरुवात कुन बेला कुन क्षण भएको भने जब त्यहाँको प्रिन्स स्कुल जाने समय भएको थियो नि, 4-5 इयर्स, त्यहाँको राजाले के भन्यो भने अब मेरो बच्चालाई चाहिँ म गभर्मेन्ट स्कुलमा फाल्छु, पढाउँछु. अनि त्यो राजाको छोरा गभर्मेन्ट स्कुलमा, त्यो राजा पनि फेरि अटोक्रेट रुलर हो, हाम्रै पहिलाको राजा जस्तो थियो होइन, अलिकति शक्तिशाली होइन, अटोक्रेटिक होइन. अनि त्यो राजाको छोरा गभर्मेन्ट स्कुलमा गएपछि त त्यो गभर्मेन्ट स्कुललाई त गाह्रो भयो. So overnight they started thinking, planning, working hard, doing all sorts of things, and no matter how hard they work, the king found out that look, there is a problem. My child is not picking as much as he should. Because the king himself is educated guy, and so he hired a Canadian and Japanese consultant. To revamp the entire education system. त्यति बेलासम्म इन्डियन किताब पढाइराखेको थियो CBSE को भुटानमा. माउन्टेनियस कन्ट्री, अल हिल्स, माउन्टेन्स, ग्रिनरिज, ट्रिज, अनि त्यहाँ तराईको कुराहरू सिकाइरहेको थियो माथि. जस्ट लाइक यु सेड, थिङ्स आर माथि डोल्पातिरको. त त्यसपछि त्यो कन्सल्टेन्ट एलोङ विथ द अफ कोर्स द मिनिस्ट्री, रेलेभेन्ट मिनिस्ट्रिज एन्ड अल, दे वर्क सो हार्ड. Now the education system of Bhutan is considered as one of the best education system in Southeast Asia. Okay. Bhutan को education system लाई US मा, युरोपमा पनि पुरा त्यो गरेछ. केस स्टडीजहरु हुन्छ. अनि दिल्लीमा केजरीवालको पनि स्टडी गरौँ भने दिल्लीमा स्कुल लेभलमा सम्म त्यतिसम्म इफेक्टिभ त्यति भएको छैन. हजुर. तर +2 हुनु बित्तिकै all private parties they seek admission in government colleges because they have really raised the standard bar. And one of the things that he did was he selected teachers from each government schools and sent them to UK for training, extensive training. And he brought in trainers from outside or even from their own country. And then he invested a little bit in infrastructure, blah, blah, blah. So with a little bit of planning, our government school can really change its face and its name and reputation within a very short time. म त अस्ति पहिला यसो त्यस्तो गोष्ठी हुन्थ्यो, कुरा हुन्थ्यो एजुकेसन सेक्टर्सहरु. त्यो पनि भयो. अनि फेरि कोही भन्दैन त यो प्राइभेट स्कुललाई बन्द गरायो, धेरै कमर्सियल भइसक्यो. यस, प्राइभेट स्कुल कमर्सियल भएको छैन, बट यु नो व्हाट, ओन्ली ह्यान्डफुल अफ देम. There are schools who charges like 50,000-60,000 per month. 80,000 per month,
and there are handful of them, and there are some who charges 25-30, handful of them, and I would say they are commercialized. त्यहाँका अब अब हाम्रो सोसाइटी मात्र होइन, यो पुरो संसारभरिमा छ। ए मेरो बच्चा त्यहाँ पढ्छ भन्न बित्तिकै उसलाई एउटा माइलेज पायो ल, ए मेरो बच्चा त उता पढ्छ होइन, विदेशी होला, मैले यो गाडी चलाउँछु भन्ने बित्तिकै वा होइन, लाइक यो ड्राइभिङ 4-5, त्यो किसिमको ब्रेनमा त गएकै छ होइन। त्यो किसिमको ब्रेनमा गएको हुनाले र ती संस्थाहरूले त्यो 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 टार्गेट पनि उसले पायो र उसले त्यो र 95% अफ द स्कुलको जुन एउटा इमेज छ, ती ह्यान्डफुल अफ स्कुल हो के 10-12वटा स्कुलले गर्दा कमर्सियलाइज भन्ने एउटा लेभल, एउटा ब्रेन्ड गएको छ के। बट इफ यु लुक अनेस्टली विदिन काठमाडौँ भ्याली देयर सुड बी इजिली 500 to 600 schools who are basically surviving. They are not doing any better. For the last several years, same. केही पनि छैन होइन, प्रफिट त छँदै छैन। एन्ड अहिले यदि यो हाम्रो अहिलेको मेयरको जुन यो गभर्मेन्ट स्केलमा स्यालेरी दिनुपर्छ भन्ने यदि लागू भयो भने आई टेल यु विथ फुल कन्फिडेन्स 40% अफ द स्कुल्स विल कल्याप्स, दोज स्मल साइज स्कुल्स। सो देयर कुड बी अ मर्जर or maybe the better school will get more students or blah blah blah, होइन। So as at the same time, if the mayor is making sure that the staff को salary चाहिँ गभर्मेन्ट को लेभलमा हुनुपर्छ भने, अर्को साथसाथमा के पनि गर्नुपर्छ भने त्यो जुन फी रेगुलेसन छ नि, फी रेगुलेसनलाई पनि अलिकति उसले रेगुलेट चाहिँ गर्नुपर्छ। अनि अब जस्तै दुर्गम क्षेत्रमा पनि प्राइभेट स्कुल्सहरू कतिको प्रेभलेन्स छ कि त्यहाँ सरकारीले नै चल्ने जेनरली? त्यति छैन। अब दुर्गम क्षेत्र भन्नेलाई अब चाहिँ हाम्रै भेगको कुरा गरेन, आइ एम मोर फेमिलियर विथ सिन्धुपाल्चोक कालेबुङ होइन। अब त्यहाँ सिन्धुपाल्चोकमा पनि माथि डाँडाकाँडामै होइन, गाडी पनि जानलाई माथि हिलोमा जान सक्दैन त्यस्तै बाटोमा होइन। त्यहाँ अलिकति गाउँ बस्ती पसलहरू 40-50वटा जतिको भयो भने त्यहाँ एउटा प्राइभेट स्कुल छुट्टा देखिहाल्छ। त्यहाँ 40-50 पनि होइन, 20-30वटा पसल, 20वटा पसल हुनु बित्तिकै त्यहाँ एउटा प्राइभेट स्कुलको एउटा भाषा चाहिँ आउँछ होइन। And I haven't had the privilege to see, how good they are from the public school. But because it is a private school, because they have invested money into the school, because they have come with some vision, and I'm sure they will be somewhat better than public school. किनकि पब्लिक स्कुलमा त भिजन छैन, स्ट्राटेजी छैन, प्लानिङ छैन, एम्बिसन गोल छैन, गभर्मेन्टले निक्तो गरे गयो बस्यो काम गरे सिद्धियो होइन। बट अगेन त्यो भन्न बित्तिकै हरेक स्कुललाई त्यो भन्नु मिल्दैन, त्यो एउटा माइन्डसेटको कुरा हो। त माइन्डसेटमा पनि कोही मान्छे एकदमै पोजिटिभ छ, जेन्युन छ, राम्रो छ भने त्यस्ता कतिपय ठाउँहरू कतिपय व्यक्तिहरूबाट आई थिङ्क दे आर प्रोभाइडिङ गुड, बट अगेन द नम्बर विल बी क्वाइट लेस। हेलम्बुमा त त्यो ग्रेट वलको मिमिक गरेर वल्सहरू पनि बन्दैछ, अनि त्यसले गर्दा टुरिस्टको फ्लोहरू पनि अलिकति बढ्छ कि भन्ने आशा छ। अनि सायद त्यस्तो भएपछि अलिकति प्राइभेट स्कुल्सहरू धेरै आएपछि मेबी क्वालिटी बेटर हुने हो कि? Well, I would really prefer the government to wake up. होइन, I really want them to come up with a very proper strategy. एउटा प्रपर एउटा भिजन, एउटा प्लानिङ, एउटा स्ट्राटेजी बनाऊँ, एउटा कमिसन बनाऊँ। यी गभर्मेन्ट स्कुलहरू त्यो पनि दुईवटाले क्याटेगराइज गरौँ, एउटा अर्बन एरियाजको, एउटा गभर्मेन्ट, एउटा रुरल एरियाजको होइन। त्यसले कसरी हामीले इम्प्याक्ट पार्न सक्छौँ होइन। र यदि गभर्मेन्ट स्कुल राम्रोसँग म्यानेज गरिदियो, राम्रोसँग ओभरसी प्लानिङ स्ट्राटेजी राम्रोसँग गरिदियो भने आई थिङ्क मेजोरिटी अफ पब्लिक अफ प्राइभेट स्कुल विल प्रोबेबली गो डाउन होइन। त्यो किन नसकिने? जस्तो अहिले नै हेर्दाखेरि दरबार स्कुल त धेरै राम्रो गरेको जस्तो लाग्छ होइन, अफ लेट त्यहाँका गतिविधिहरू यसो एभ्री फ्राइडे एक्स्ट्रा एक्टिभिटिजहरू गर्दो रहेछ होइन। त्यहाँ एउटा राम्रो एउटा पोजिटिभ ऊर्जा पनि भएको जस्तो लाग्छ टिचर्सहरूमा पनि होइन, स्टुडेन्टहरूमा पनि। त त्यो किसिमले यदि बालेनजीले काठमाडौँको लागि गर्नुभएको छ भने शिक्षा मन्त्रालय सिङ्गो लागेर एउटा राम्रोसँग कमिसन गठन गरेर एउटा योजनाबद्ध गयो भने I don't think it is impossible. Okay, it is impossible. It may be hard, but not impossible.
अनि जस्तै अब यो स्कुलमा पढ्ने स्टुडेन्टहरूलाई बेटर स्पोर्ट्स पर्सनल बनाउनु चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ होला, किनभने स्पोर्ट्सको करिकुलम त खासै राम्रो छैन। अब जस्तै तपाईँ हाम्रो नेपाल क्रिकेट टिममा इन्भल्भ पनि हुनुहुन्थ्यो एज अ म्यानेजर कुनै न कुनै रूपमा, एन्ड सो हाउ डु यु गेट हाउ डु यु सेलेक्ट very good sports talent from schools and get their careers not simply as academicians या अरू फिल्डमा बट एज स्पोर्ट्स पर्सन हामीले के गर्नुपर्छ? यसमा दुईटा कुराको सायद इन्टरभेन्सन अथवा आवश्यकता पर्न सक्ला होइन। एउटा भनेको हामी एउटा स्कुल सञ्चालक भएर हाम्रो जिम्मेवारी दायित्व एकाडेमिक्स बाहेकहरू के हो भने विद्यार्थीहरूले त्यो कक्षा 5, 6, 4, 5 पढ्दाखेरि देखिको हामीले विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ विभिन्न विषयवस्तु, विभिन्न ठाउँ, विभिन्न कुराहरूमा चाहिँ हामीले परिचय गराउनुपर्छ, हामीले इन्ट्रोड्युस गराइदिनु परेको छ होइन। मैले धेरै पहिला एकचोटि यसो क्लबमा जाँदाखेरि एउटा पाइलट चिन्जान भयो होइन, लङ राइट। अनि यसो सुन्दै जाँदाखेरि हेलिकप्टरको पाइलट रहेछ, मैले ल खुसी लाग्यो, मलाई एउटा तपाईँको कार्ड पाऊँ त ल हुन्छ। अनि मैले मेरो विद्यार्थीलाई चाहिँ यसो हेलिकप्टर देखाउनु मिल्छ, एकचोटि गराउनु मिल्छ होला, यसो के हो यसो कन्ट्रोलर हल्का हुन्छ मिलाइदिन्छु, नो प्रब्लम, मलाई कल गर्नुहोस्, म टाइम भन्छु। अनि त्यो भन्नु बित्तिकै विदिन 1 विक टट्ट क्लास 6 कि 7 को बच्चा मैले पठाइदिएँ। त्यहाँ गएर हेलिकप्टर स्टार्टिङ गरेर देखायो, अलिकति यो गराइदियो, यो दाहिने बायाँ, यो सबै होइन। एन्ड दिस इज भेरी इन्ट्रेस्टिङ। त्यसमध्येमा एकजना बच्चा कता एरोनोटिकलमा पुरा इन्ट्रेस्ट भयो। हजुर। अनि घरमा गएर आमा बाउले सताउन थाल्यो, मलाई हेलिकप्टरको किताब चाहियो, किताब बुक चाहियो भन्न थाल्यो। अनि आमा बाउले त्यो किनिदियो, किनेपछि गर्दा एन्ड देन सी बिकेम अ पाइलट। त्यो एजुकेसनमा हाम्रो के छ भने हामीले विभिन्न कुरा परिचय गराइदिने हो होइन। ती सब परिचय गराएर ती अतिरिक्त क्रियाकलाप भनौँ अथवा कुनै पनि हामीले नयाँ विषयवस्तुहरू हामीले जुन परिचय गराइदियौँ, त्यसमा यदि 1जना 2जना पनि लाग्यो गऱ्यो भने ब्युटिफुल। जस्तै हाम्रो एकजना केटो, हाम्रो स्विमिङ पुल छ नि त स्कुलमा, अनि त्यहाँ स्विमिङ अलिअलि गराउँछु सबैले, त गर्दै एकजना केटो त खेल्नु थाल्यो। अनि खेल्दा काठमाडौँको फर्स्ट आयो, कता के गर्यो, अनि स्विमिङको थुप्रो सर्टिफिकेट पनि भयो। अनि एन्ड एकाडेमिकली हि वाज नट भेरी साउन्ड, ओके लाइक BC ग्रेड टाइप के। अनि अमेरिकामा गयो, एम्बेसीमा गयो होइन, +2 सिद्धाएर भिजा अफिसरले ओके राम द्याट्स भेरी गुड, आइएम भेरी इम्प्रेस्ड, योर एकाडेमिक डज नट लुक भेरी गुड बट यु सिम टु बी लाइक ए गुड स्विमर, सो आई विल गिभ यु द भिजा, सो आई वान्ट यु टु गो टु द अमेरिका एन्ड स्विम एज मच एज पोसिबल भनेर पठाइदियो। स्पोर्ट्स स्कलरसिपबाट गयो होइन। सो हाम्रो दायित्व कर्तव्य भनेको एउटा विद्यार्थीले अब यो आई वान्ट टु से दिस इज वेल, हामी अक्सर ग्रेड्समा जान्छौँ क्या होइन, गुड ग्रेड्स, राम्रोसँग पढ्नु, राम्रो नम्बर ल्याउनु, राम्रो युनिभर्सिटी जानु, अनि पछि राम्रो डिग्री ल्याएर गेट ए गुड जब, राइट। आई हेभ नो प्रब्लम विथ जब। अस्ति मैले पढाएको थिएँ कि यो स्यालेरी भनेको के रहेछ भने स्यालेरी चाहिँ एउटा पोइजन रहेछ कि। त्यो स्यालेरी चाहिँ एभ्री मन्थ त्यो पोइजन आउँछ, आउँदा यु डोन्ट गेट अ चान्स टु ग्रो, सिक्युरिटी जस्तो आइरहेको छ। हाम्रो भूषणजीले अस्ति भन्नुभयो त 30 वर्ष त मैले काम गर्दा मैले त पैसा त मैले ख्यालै गरि छिनँ, काममा आनन्द भयो। पछि हेर्दाखेरि त मैले त अर्कोको लागि काम गरेर अर्कोलाई पनि बढाइदिएको छु, म आफू त बढ्नु पाइनँ। हजुर। एन्ड देन ही क्विट द जब होइन। सो this is something I always reaffirm to my students, होइन। You have all the rights to decide to be a job seeker, no doubt about that, no problem with that, but try to get a good job. मलाई पनि सरले पहिला हेलम्बु आउँदाखेरि फाइनेन्सियल लिटरेसीको कुरा गर्नुभएको थियो, अनि भन्नुभएको थियो कि यङ एजमा हामी धेरै ट्यालेन्ट, क्रिएटिभ यस्तो भन्छौँ, तर पैसाको खासै ख्याल गरेको हुँदैनौँ। करण याद राख्नु कि जीवनमा बेस त पैसै हो, त्यो सिक्योर छ भने हेल्थ सिक्योर छ, अनि बल्ल अरू कुराहरू पर्स्यु गर्न पाइन्छ। र मलाई लाग्छ कि आजभोलिको स्टुडेन्टहरू फाइनेन्सियली अलिकति इलिटरेट भएको। Could be. On the other side, also I see issues with parents. They did not spend quality time with the children. I think they should spend quality time, not just के खायो, के हो, के चाहियो, स्कुलमा के भएको छ, बट अल्सो टेल देम अबाउट फाइनेन्सियल कुरा पनि सेयरिङ गर्नु होइन। हाम्रो फाइनेन्सियल यस्तो छ, यसले तिम्रो लागि खर्च यति हुँदैछ, यसको लागि यो छ, हाम्रो बजेट यो हो। लेट द चिल्ड्रेन नो दिस इज द बजेट अफ द प्यारेन्ट होइन। the children will be more cautious, will be more careful and will learn. जस्तै हामीले स्कुलमा एकचोटि हामीले एउटा ब्याङ्क मैले खोलेको थियौँ, चिल्ड्रेन्स ब्याङ्क होइन। Did I tell you that? No, you didn't really. Yeah, so children bank, we had a passbook
So 20 rupeesमा account खोल्न पाउने. Wow. So they could deposit 5 rupees, 10 rupees, 30 rupees, and they can withdraw likewise, होइन? And then we had condition you cannot withdraw more than 100 or 200, होइन, depending on class. 300 class 10 ले त 200-300 निकाल्न पाउने, त्यसो केही थियो, होइन? त त्यो गरिसकेपछि क्लास 4-5 को बच्चाको 2000-3000 डिपोजिट हुन्थ्यो. अनि उनीहरूले चाहिँ घरमा भन्थ्यो, मम्मी मलाई एउटा पेन्सिल चाहियो, मलाई पैसा दिनु 5 रुपियाँ. तिम्रो त्यो एकाउन्ट छ नि त्यो स्कुलमा, त्यहाँबाट निकाल भन्थे. होइन होइन, त्यो मेरो पैसा, त्यहाँ ननिकाल्ने. So through that they learned the value of saving money, that it belongs to them, होइन? And likewise I also started entrepreneurship in the school itself. Wow. So I floated the idea to the students that, look, you can take a loan from school up till 10,000 rupees. For that you need to give a project, a sound business project, and make sure that when you make the project that you confer with your mom and dad, they get their approval as well. Because at the end I do not want that we give 10,000 and they devote so much of time in that they neglect the studies. हजुर. So yeah, I did my bits and it paid off well, I think. And I think you did more than simply bits. In 2014 जब नेपाल बङ्गलादेशमा क्रिकेटको लागि पनि क्वालिफाई भएको थियो. I mean, as a person who worked with the Nepalese cricket team then, के इनोभेटिभ कामहरू गर्नुभएको थियो कि नेपालले त्यत्रो हाइट्स इस्टाब्लिस गरेको थियो त्यो समयमा? Or did you talk to cricketers personally or help them in some relieving their anxiety, stress? त्यो part चाहिँ कस्तो हुन्छ? Okay, that's a good question. I was the manager, but also I was called the high performance manager. High performance manager. And I did a lot of studies, research into sports science, and more importantly cricket, of which I have always been passionate right from my school days. And I always believe that the quality of players technically is very crucial. It's very important. You should know how to bat, when to hit, when to defend. You should be a good fielder. राम्रो catch लिने, out गर्ने. Bowling, of course, as a spinner, as a seamer, you have to deliver, good balls, blah, 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 whatever. But I placed equal emphasis on the temperament aspect of the game. Okay. How to accept the different challenges, scenarios that unfolds with every 5 minutes. Suddenly, you're in a good state, and cricket, it's very unpredictable. You play whole 7 hours of cricket. Sometimes after 7 hours, it's 1 minute of the game which decides the result, outcome. So yeah, I mean, I played my beat to speaking with the boys. Although I was a manager and that was not my forte, not my field. Technically, because as a manager, I was more into managerial stuff, like, their needs, their requirements, transportations, food, blah blah blah. And yeah, I mean, this is something I haven't told publicly, but I will today, okay? Before every match in the world qualifiers in Dubai, every match भन्दा पहिले एक रात पहिले हामीले होटलमा एउटा टिम मिटिङ गर्थ्यौं. Okay. The team meeting ma basically coach le भन्थ्यो, okay, tomorrow, you're playing this, हैन, so you have to be careful, के भन्थ्यो. अनि हाम्रो फेरि एनालाइसिस पनि एकजना हुनुहुन्थ्यो, हैन. अनि उसले पनि सबै अपोनेन्टको सबै हेर्थ्यो. अनि यसको चाहिँ यो छ, यो यसको स्ट्रेंथ, यसको वीकनेस, त्यसलाई अलिअलि यसो कुराकानी हुन्थ्यो, हैन. हजुर. Which is okay. I mean, it could have been far better, हैन. हजुर. So I never spoke, and I was always an observer in those meetings. And then there was a match, tomorrow's match. If we win, we stay back in Dubai and play another 2-3 matches to decide whether we qualify or not. And if we failed to win the tomorrow's match, then we'd be going back home. That was the scenario. त मैले माइन्ड मेकअप गरिसकेँ. आज म केटरसँग म कुरा गर्छु आज, whether it's my domain or not. And fortunately त्यति बेला के भयो भने कोचले 17 point पावर पोइन्टमा फर्स्ट टाइम, अहिलेसम्म पावर पोइन्ट युज गरिरहेको छैन मिटिङमा, ल. हजुर. 17 point पावर पोइन्टमा निकालेर एउटा
खेलाडीलाई एउटा केटालाई ओके क्यान यु एक्सप्लेन द्याट इन नेपाली ट्रान्सलेट द्याट इन नेपाली भन्यो अनि त्यो केटो चाहिँ खेलाडी चाहिँ उठेर फर्स्ट पोइन्ट इङ्ग्लिसमा पढ्यो उसको इङ्ग्लिस पनि राम्रो नेपाली पनि राम्रो ठ्याक्कै उसले चाहिँ वर्ड बाई वर्ड ट्रान्सलेट गरिदियो त मैले भने लुक दिस इज एन एरिया वेयर आई टक अबाउट क्यान आई टक टु द बोइज अन दिस भेरी टपिक्स या स्योर भन्नु अनि एन्ड देन आई स्पोक त्यो 17 पोइन्टमा 2टा पोइन्ट चाहिँ म सहमति थिएन सो आई डिन्ट टच अन दोज 2 पोइन्ट्स अनि 15 पोइन्ट्स मैले कुरा गर्यो अनि मैले कुरा गरेँ आई वेन्ट फर 2 hours इट वाज लाइक अलरेडी 10:30 होइन इभिनिङ and basically I pumped them I said look the way things are happening, the way things I see things, it's not satisfactory when you walk in the corridor in the 5-star hotel, when you go to the lobby, when you go to the room, when you go to the match in the ground tomorrow, you have to have some kind of urja dekhinu paryo this is not going to work out I mean I wanted to go to the room ma jani room ma gaeपछि जुन रूममेट छ उसँग सिरियस कुरा गर्ने ऊ बोलर हो कि ब्याट्सम्यान हो राम्रोसँग कुरा गर यदि केही कन्फ्युजन लाग्यो पारसले फोन लगाऊ ज्ञानेन्द्र फोन लगाऊ बोलर छ ब्याट्सम्यान छ के कन्फ्युज भयो कोचले फोन लगाऊ आज राति नै सङ्कल्प लिनु भोलिको म्याच जित्नका लागि यु डोन्ट ह्याभ टु बी एट योर बेस्ट लाइक वाट एभर हेज बिन योर बेस्ट पर्फर्मेन्स त्यसको 60% पनि भोलि दियो भने वी विन द म्याच So anyway, I spoke to them and I pumped them up basically. And tomorrow, fortunately, we won. And then we qualified and we played the World Cup in Bangladesh the following year. So temperament is very important cricket in any games. For example, म ब्याडमिन्टन खेल्छु एभ्री डे त्यहाँ चाहिँ ब्याडमिन्टन सङ्घको कोष अध्यक्ष पनि आउनुहुन्छ खेल्नुहुन्छ अनि उहाँलाई पनि थाहा भयो मेरो भूमिका बारेमा होइन मैले त्यहाँ मात्रै नगरेर मैले अरू ठाउँ पनि गर्नुपर्छ अनि पूर्ण सर एक्ज्याक्टली म ब्याडमिन्टन टोली लगेर चाहिँ चाइना इन्डोनेसिया जापान जान्छु अनि हाम्रो टाइसिट हेर्छु भोलिपल्ट हाम्रो इन्डोनेसिया चाइनासँग कतासँग राम्रो त्यो डेनमार्कसँग हाम्रो म्याच पर्नु बित्तिकै हाम्रो खेलाडीहरू एकदम पुरा मोरल डाउन गरेर बस्छ क्या नाम मात्रै सुनेर मतलब अपोजिसनको नाम धेरै ठुलो भयो पुरा डाउन होइन हजुर त उहाँले चाहिँ म के गर्थेँ भने म त अर्को त हाम्रो एप्रोच छैन हामी चाहिँ म चाहिँ गएर इन्डियाको कोच म्यानेजरले बोलाएर अलिकति हाइपअप गराउँथ्यो अरे के मोटिभेसन गराइदिन्थ्यो होइन अनि त्यसले पनि केही काम त गर्थ्यो अरे के सो या आई मिन क्रिकेटको हकमा त्यति बेला हामी एउटा राम्रो एउटा चरणमा पुगेको थियौँ त्यसपछि खुस्किँदै गयो हाम्रो लेभल पनि तल हुँदै गयो हजुर त अहिले पनि त्यति साह्रो केही हुन सकेको छैन बिचमा अलिक विवादित पनि भएको थियो हजुर आइसिसीको इन्टरभेन्सन भएको थियो यहाँ पनि अलिकति इन्टरनल के प्लेयरहरू यताउति भइरहेको थियो बट होपफुली थिङ्स विल गेट बेटर अब कतिचोटि त भनिन्छ कि नेपालमा त्यो लेभलको इन्फ्रास्ट्रक्चर नै दिएको छैन खेलाडीहरूलाई ट्रेन बेटर गर्नको लागि अब मेबी एउटा अब बलिङ मसिन जुन बलिङ मेसिन त म हुँदाखेरि मैले किनेको थियो म्यानेजरबाट मैले दुबईमा किनेको थिएँ हजुर होइन त्योभन्दा पनि यस्तो भयो के जस्तै अब म हुँदाखेरि त्यति बेला त्यो प्रपोजल आइसकेपछि हामीले श्रीलङ्काबाट 4वटा फास्ट बलर लिएर आयौँ 1 महिना राखेर त्यो फास्ट बलिङमा प्र्याक्टिस गरायो हाम्रो प्लेयर्सले श्रीलङ्काको बलर्सहरूले आएर बिकज ब्याटिङ गर्नलाई त बोलिङ चाहियो नि त हजुर हाम्रो बोलर स्लो छ त्यहाँको फास्ट बोलरबाट प्र्याक्टिस गरायो होइन हजुर त्यति बेला हाम्रै इनिसिएटिभबाट म म्यानेजर हुँदा नै अस्ट्रेलियाबाट एउटा ब्याटिङ कोच पनि लिएर आएको थियौँ ब्याटिङ कोच अब त्यति बेलाको जुन हाम्रो कोच थियो उसले न ब्याटिङ सिकाउन सक्थ्यो न बोलिङ सिकाउन सक्थ्यो किन ऊ चाहिँ एउटा किपर थियो विकेट किपर त बेसिकली उसले के गराउँथ्यो भने ड्रिलिङ एक्सर्साइज बढी गराउँथ्यो मैदानमा यसकारण खेलाउँथ्यो अब मेरो व्यक्तिगत टिप्पणी त्यो त हाम्रै नेपालकै कोचले गर्नु सक्छ नि हामीलाई त के गर्नु पर्यो भने फाइन ट्युनिङ गराउनु पर्यो एउटा ब्याट्सम्यानको फल्ट कहाँ छ उसको अलिकति स्टेपिङमा प्रब्लम कहाँ छ अलिकति बढी ऱ्यास सर्ट खेलाएको छ कि उसको टेम्परमेन्ट अलिकति मिलाएको छैन कि उसको टेक्निक अलिकति छ टेक्निकल धेरै कुरा छ कि क्रिकेटमा बोथ बोलिङ एन्ड ब्याटिङ त्यो कुरो आइडेन्टिफाई गर्ने त्यो करेक्सन गर्ने हाम्रो मेकानिजम भएन हाम्रो एक्सपर्ट पनि भएन हाम्रो कोच पनि त्यही मैले भने नि त कोच त्यति बेला खालि प्र्याक्टिस र ड्रिलिङ मात्रै गराउँथ्यो करेक्सनको उसको अब हि वाज नट क्वालिफाइड राइट हि वाज ए कोच बट नट to coach a batter or a bowler.
सो त्यसपछि बिचमा त राम्रो राम्रो कोच पनि आएको थियो बट आई डोन्ट नो दे डिडन्ट लास्ट आई डोन्ट नो वाइ बट राइट नाउ दिस इन्डियन गाइ सिम्स टु बी डुइङ गुड सो या अब प्रोग्रेसन त्यति राम्रो छैन भने त यसरी पनि थाहा हुन्छ कि अब सन्दीप जब आइपिएलमा परेका थिए त्यो त निकै अगाडिको कुरा थियो। अब त्यही समयमा अफगानिस्तान कुन तहमा थियो, अहिले त अब कति अगाडि बढिसक्यो। अफगानिस्तानमा भर्खर रसिद खान मात्रै एकजना चिनिएको हुन्थ्यो भने अहिले त अफगानिस्तानको प्लेयरलाई लगभग सबैले चिनेको हुन्छ। अनि हामीले त्यो अनुसारको फड्को त मार्नै सकेनौँ होइन। सन्दीप एकजना गएपछि मेबी उसको इक्जाम्पल भइसकेपछि अब ब्रेक थ्रु गर्न त सजिलो हुनुपर्ने, हामीलाई झन्झन गाह्रो भयो जस्तो है। मतलब क्रिकेटमा मैले के देख्छु भने हामी जुन मेन टेस्ट प्लेइङ कन्ट्रिज छ नि 10-11 छ नि, अस्ट्रेलिया, वेस्ट इन्डिज, इङ्ल्यान्ड, पाकिस्तान जति, त्यो बाहेकको जुन मुनिको लेभल छ नि हामीहरू एसोसिएट कन्ट्री भन्छौँ एसोसिएट नेसन्सहरू। अब त्यो एसोसिएट कन्ट्रिज मध्येमा आइसिसीले बेसकन ट्राई त गर्दैछ। आइसिसीलाई पनि मैले त्यहाँको मेन अफिसर टिम एन्डरसनसँग बसेर मैले 2-4 पटक लामो कुरा गरेँ कि। हजुर। त मैले भने एभ्रिथिङ सिम्स टु बी सो वन्डरफुल डुइङ सो बट द प्रब्लम इज in none of the associate countries we have a single player who are outstanding. Okay. कुनै पनि एसोसिएट कन्ट्रीमा एउटा दुईटा खेलाडी वाउ भन्ने लायकको छैन। क्रिकेटमा भन्छ कि क्रिकेटमा जिताउने भनेको ब्याट्सम्यानले जिताउने भन्छ कि। ब्याट्सम्यानले बेसकन स्कोर गरिदिने रन सेन्चुरी बनाइदिने। अब हाम्रो खेलाडीहरू आई एम नट अन्डरमाइनिङ देम, दे हेभ वर्कड हार्ड, दे हेभ डन भेरी वेल, बट सेन्चुरी कतिवटा छ? एउटा दुईटा तिनवटा छ सेन्चुरी। ल 8-10 वर्ष खेलेर होइन। हजुर। र उनीहरूको अपोनेन्ट पनि फेरि खतरा छैन, फेरि त्यही एसोसिएट लेभलको अपोनेन्ट होइन। त त्यो अपोनेन्ट एसोसिएट लेभल ओपोनेन्टसँग कमसे कम एउटा सिरिजमा एउटा सेन्चुरी त जानु पर्यो नि। हजुर हजुर। एज ए ब्याट्सम्यान है, एज ए बलरको बेन्चमार्क फेरि यस्तो छ 5 विकेट हल भन्छ कि। 3 विकेट 5 विकेट 7 विकेट होल। टेस्टमा गयो भने 7-10 विकेट होल। 5 र 10 छ अनि वन डेमा 4 विकेट हल छ होइन। T20मा 3 विकेट हल। त्यसको पनि हेर्दाखेरि त्यस्तो साह्रो चमत्कारी बोलिङमा पनि देखिएन। हजुर होइन। त मैले भने टिम आई मिन एभ्रिथिङ इज गुड बट मेबी आई थिङ्क यु सुड पुस लाइक स्पेसलिस्ट कोच दिनु पर्यो कि यो देशहरूलाई होइन। एउटा एकदम स्पेसलिस्ट हाई कोच एउटा होइन आइसिसीमा। अनि नेपालमा 1 महिना, अफगानिस्तान 1 महिना, डेनमार्कमा पठाइदियो, बराइन कता कता पठाइदियो होइन। अनि I'm giving a very grim scenario, but it does not mean that it's not happening or they're not working hard. जस्तै इन्डियाको हकमा हेर्नु, इन्डियाको जुन यो डोमेस्टिक लेभलमा खेल्छ नि रणजी ट्रफी होइन, श्रीलङ्का पाकिस्तानमा चमत्कारी त्यो डबल सेन्चुरी ट्रिपल सेन्चुरी गर्छ। सेन्चुरी गरेका गर्छन्, फास्ट बलर त्यहाँबाट निस्किन्छ होइन। हाम्रो त्यो के भन्छ त्यसलाई, त्यो डोमेस्टिक सर्किट चाहिँ अलिकति तालमेल खान्छ। जस्तो अहिलेको जुन क्रिकेट सोमपाल कामी, हजुर सोमपाल कामीलाई मैले झिकेको इन्डियाबाट। ओके। त्यो इन्डिया जलान्धारमा चाहिँ कहाँबाट मेरो एकजना कन्ट्याक्ट गर्ने नेपाली मान्छे म टिममा हुँदाखेरि होइन, त भने सर मेरो छोरा अर्जुन धेरै राम्रो खेल्छ, उसलाई एकचोटि हेरिदिनुहोस् न। भने हुन्छ पठाउनुहोस्, हामी हेर्छु, स्क्रिनिङ गर्छु, ठिक छ भने उसलाई हामी बाटो निकालिदिन्छु। हजुर। त साथसाथमा मैले भने कि त एउटा राम्रो नेपाली भाषी, नेपाली बोल्ने कोही राम्रो बोलर छ भने, एकदम फास्ट बोलिङ छ भने एउटा खोजिदिनु न। एउटा केटो छ त्यही उसैको साथी सोमपाल भन्ने छ। त लौ न तपाईँ 2 जना आयो। हजुर। आउँदाखेरि ठक्कै झोलावाला लिएर चाहिँ कीर्तिपुर ग्राउन्डमा थियो, म ठक्कै टिमसँग बसेर म त्यहाँ प्र्याक्टिसमा बसिरहेको थियो। अनि उनीहरूलाई चाहिँ त्यहाँबाट सट्ट लिएर प्र्याक्टिस गराएको, बोलिङ गराएको। त्यति बेला सबैले लागिसक्यो यो यसको बोलिङ चाहिँ राम्रो छ कि, राम्रो भनेको फास्ट छ होइन। तर फेरि हाम्रो भित्री केमिस्ट्री नियम पनि सबैले गर्दाखेरि ही ह्याड टु वेट फर 2 years before he could enter the national team, whereas he was already very capable के। त्यसपछि त he's been a permanent member of the team। हजुर हजुर। कतिचोटि यस्तो पनि भनिन्छ कि खेलाडीहरू जस्तै अब फास्ट बोलर्सहरूको लागि स्ट्यामिना त्यो खालको हुनु पर्यो या पावर त्यो खालको हुनुपर्ने हुन्छ। अनि मेबी नेपाली डायट, मेबी हामीले स्पोर्ट्समा चाहिँ डायटलाई अलिकति कम्प्रोमाइज गरेको हुन्छौँ कि, किनभने अब बाहिरको एथलिट्सहरू हेऱ्यो भने यति बजे खाने, यति बजे सुत्ने भनेर
पुरा प्रिडिफाइन्ड एउटा रुटिन जस्तो हुन्छ र कति क्यालोरिजहरू पुग्यो भने अनि कुन अनुसारको फिटनेस पर्फर्मर्सहरू पनि त्यही लेभलको हुन्छ अनि नेपालमा चाहिँ अलिकति फिटनेसमा त्यति ध्यान दिँदैनन् कि भन्ने पनि कुराहरू आउँछ यो भित्र चाहिँ कसरी काम गर्छ त्यो चाहिँ पार्ट अफ द फ्याक्टर हो बट अगेन इफ यु लुक इन्टु पाकिस्तान है त पाकिस्तान हेज बिन नोन टु क्रिएट फास्ट फुडर्स कारण के रहेछ भने त्यहाँको पठानहरू एकदम जिउ अग्लो अग्लो ठुल्ठुलो होइन हजुर अनि सानोदेखि नै पाकिस्तानमा त्यति साह्रो छैन श्रीलङ्कामा बच्चा छ नि क्लास 4-5 पढ्ने बच्चा हजुर वाट यु टु बिकम व्हेन यु बिकम ओल्ड यु नो कोही त डक्टर भन्छ नि त आई वान्ट टु बी ए क्रिकेटर भन्छ श्रीलङ्कामा तिनीहरूको प्यासन छ क्या पाकिस्तानमा पनि अलिअलि छ त्यस्तो क्रिकेटर बन्नु चाहन्छन् भन्छन् होइन हजुर त एक त फिजिकल बिल्ट हो होइन द्याट प्लेस अ बिग रोल इफ यु लुक इन्टु एनी really fast bowler, apart from 1 or 2 handful like Bretley, maybe Australian Bretley, the rest are all like big, huge muscle, big, huge guys, right? Ani bowling fast ko lagi diet, though, of course, it plays a role, right? How much we have that I'll get back to later. But fast bowling ko the real bhaneko ta त्यो stepping हो के stepping र action छ नि त्यो ठक्कै सिंक्रोनाइज हुनुपर्छ त्यो स्पोर्ट्स साइन्समा त्यसका केही फिजिक्सहरू छन् त्यसका केही क्यालकुलेसन्सहरू होइन अब त्यो क्यालकुलेसन गरी त बोलिङ गराउनु मिल्दैन होइन तर त्यसको केही इनपुट लिएर त्यसका केही सहयोग लिएर अनि त्यो टक्कै सम्पाल कामी पनि ह्युज बिल त छैन नि त हजुर पाराज ज्ञानेन्द्र जतिको छैन बट हिज बल इज रियली फास्ट ऊभन्दा ठुलो त कर्ण छ कर्ण केसीहरू को छ होइन बलर्सहरू दे आर नट एज फास्ट एज सम्पाल उसको चाहिँ बोलिङ रन अप चाहिँ स्मुथ हुनुपर्छ क्या स्मुथ र एकदम वेल सिङ्क्रोनाइज त्यो लास्ट एउटा स्टेपमा पावर एक्सप्लोजन हो कि के भनेर पनि प्रायले भनेर हुन्छ त्यस्तै कि लास्टमा हो अनि त्यसमा चाहिँ अब नर्मली अब आई हेभ नट बिन ए फास्ट बलर माइसेल्फ बट नर्मली पुरै बडीको जुन सोल्डर वेट छ नि त्यो रनअप लिएर एउटा जम्प गरेर जब यु कम डाउन एलोङ विथ द्याट कमिङ डाउन फोर्स र सोल्डर र आर्मको पुरै लिएर डेलिभरी गर्ने फेरि अर्को पाकिस्तानले फेरि प्रड्युस गर्ने भनेको अर्को कारण के छ भने उनीहरू सानोदेखि टेनिस बललाई प्र्याक्टिस गराउँछ ओके त देयर कुड बी क्वेसन लाइक वाइ टेनिस बल किन फास्ट हुन्छ टेनिस बल त त्यही लाइट छ नि त रियल क्रिकेट बल लाइट भएकोले यु क्यान रोटेट युर ह्यान्ड्स ए लट फास्टर सो एकदम फास्ट रोटेट गर्यो अनि त्यो रोटेसन नै पछि क्रिकेट बल चलाउँदाखेरि बस त्यही सेम अटोमेटिकली भयो होइन त्यो पनि भन्छन् है द्याट आई हर्ड लेटली जस्तै वासिम अक्रम पनि हेऱ्यो भने सानो रनअप तर एक्सप्लोजिभ टक्क विकेटमा आउँदा टक्क एक्सप्लोजिभ अनि त्यस्तो क्यालकुलेट गर्नु छ यो फास्ट बोलर्सहरू वेन एभर दे स्टार्ट देयर करियर दे हेभ भेरी लङ रनअप ओके And with time, with time, when they're a little bit exhausted and physically a little bit, त्यति डिमान्डिङ पेपर सक्ने त्यसपछि उनीहरू चाहिँ रनअप स्लो गर्दैछ अलिकति 10-15 स्टेप्सबाट पहिला सोएब अख्तरको रनअप हेर्दाखेरि कतै कहाँबाट कुदेको त्यो लगभग बााउन्ड्री नै छोला जस्तो उसको रनअप त लो भएन जहिले पनि लामै थियो जस्तो लाग्छ है त्यही भएर पनि उसको भनिन्छ कि स्पोर्टिङ करियर अलिकति क्विकली सकियो किनभने अब उसले त्यो म्यानेज नै गर्न सकेन किनभने एक्सपिरियन्स भएपछि त म्याक्सिमाइज गर्नुपर्ने हो नि त एफिसियन्सी उसले खालि रनअप भन्यो कुदा घुँडा नै खियो मेरो यस्तो यस्तो भनेर पनि आफै पनि कतै मन्तव्य दिएका थिए कि कपिल देव हजुर नेभर अ सिंगल म्याच हेज he missed because of injury and he was a fast bowler त्यति बेला है त्यति बेला त अब डायट पनि थिएन इन्डियाको हजुर अनि अब तपाईँ अब हाई पर्फर्मेन्स म्यानेजर भएर पनि काम गर्नुभयो यो ठाउँमा अनि ब्युटी पेजेन्ट्सहरूमा पनि तपाईँले कति एज अ जज भएर काम गर्नुभएको थियो विथ टाइम हाम्रो ब्युटी पेजेन्ट्सहरूमा आउने निखार पनि आएको हो कि जस्तो जस्तै पहिला हामी त्यति साह्रो हामीलाई के लाग्थ्यो पहिलाको पर्सेप्सन है कि ब्युटी पेजेन्ट्समा आउने भनेको राम्री भयो भने आउन पाइहाल्छ नराम्री भयो भने खासै आउन पाउँदैन विथ टाइम यो पर्सेप्सन अलिकति चेन्ज भएको छ जतिखेर श्रृङ्खला खतिबाट आउनुभयो उहाँले अब कहीँ गएर कामहरू पनि गर्नुभयो सिसन बानियासँग मिलेर कतै हस्पिटल्सहरू स्कुल्सहरू यस्तो यस्तो बनाएर पनि कन्स्ट्रक्सन पनि गर्यो सो विथ टाइम हाम्रो ब्युटी पेजेन्ट चाहिँ कसरी चेन्ज भएको छ ब्युटी पेजेन्ट कम्पिटिसनहरू त्यहाँ आउने महिलाहरू अब लेटली 5-6 इयर्सदेखि यसो हेर्दाखेरि मिस नेपालको कन्टेस्टेन्ट्सहरूमा एउटा राम्रो क्वालिटीहरू देखिया छ होइन अल्दो आई मस्ट टेल यु
मेजोरिटी अफ देम आर इम्पोर्टेड के त्यो भाषा प्रयोग गर्छ क्या हामीले इम्पोर्टेड भनेको दोज वेयर ग्रो अप इन द वेस्ट or have studied in the West, or still studying in the West, or working in the West. त्यहाँबाट इम्पोर्ट गरेर चाहिँ आउँछन् होइन मेजोरिटी अफ देम हु डज वेल होइन. आई मिन ओभर टाइम केही चेन्जेसहरू इम्प्रुभमेन्टहरू देखिया छ होइन. फर इक्जाम्पल श्रृङ्खला, आई मिन सी वाज one person who I think all of us pinned high hopes on, somebody who could really break through के. अनि श्रृङ्खला आफै पनि जानुभन्दा पहिला भन्थ्यो होइन केही न केही त म लिएर आउँछु, केही न त म जितेर आउँछु होइन, विच वाज भेरी गुड. बट आई थिङ्क वाट वी ल्याक्ड वाज मेन्टरिङ एन्ड कोचिङ अन लेट्स से फ्रम द साइड अफ हिडन ट्रेजरबाट है त. धेरै जस्तो देशमा जुन पेजेन्टहरू जुन आफ्नो देशका जुन पेजेन्टहरू जुन जितेर जुन उपाधि जितेका बस्छन् 1 वर्षको लागि, तिनीहरूको लागि मेन्टरको एउटा उनीहरूले बन्दोबस्त गरेको हुन्छन् तिनीहरूको नेसनल सङ्गठनले. अनि जस्तै युएसको लागि चाहिँ कन्टेस्टेन्ट आफैले चाहिँ मेन्टर कोच खोज्छन् अनि मेन्टरसिप दिन्छ होइन. त अब मेन्टरको भूमिका रोलहरू त अब विभिन्न होला. तर जस्तै नेपालको हकमा again I think they have to be a little bit more scientific है. अब कन्टेस्टेन्टको एउटा आफ्नो जुन सिप क्षमता ट्यालेन्ट स्किल छ नि त्यसको बलमा त्यसको आधारमा मात्रै भइरहेको छ अहिलेसम्म होइन. अर्गनाइजरले त्योभन्दा अलिकति 1-2 स्टेप अगाडि गयो भने आई थिङ्क दे सुड बी एबल टु डु मच बेटर देन दिस. अनि अब एज अ जज कहिलेकाहीँ जज गर्न पनि त निकै अप्ठ्यारै चिज होला होइन. सो कहिलेकाहीँ अब ब्युटी हेरिन्छ एउटा तरिकाले हेर्दा ब्युटी अनि अर्को तरिकाले हेर्दा ब्रेन्स होइन. अनि उसको इन्टेलेक्चुअल क्यापेसिटिजहरू कस्तो छ, उसले आन्सरहरू कतिको राम्ररी दिन सक्छ सक्दैन, आफ्नो पर्सनालिटीलाई कसरी एक्सप्रेस गर्छ. सो एज अ जज यो कुराहरू चाहिँ यो कुराहरूमा तपाईँहरूले जज गर्दाखेरि कस्तो अप्ठ्यारोहरू पाउनुहुन्छ जेनरली एज अ डिलेमा हुन्छ नि कहिलेकाहीँ? डिलेमा खासै हुँदैन बिकज I would say 70 to 80% of our judgment is on the basis of the answers they provide contestants. Okay. And we see we see into the quality of the answers that they give, the content of the answer, and how articulate they are, and how much of knowledge really they have. It's not just saying that democracy has been good for Nepal भन्ने मात्रै होइन, but to give us exactly some dates, some datas, details, numbers होइन, pictures होइन. त कतिका त्यो कन्टेस्टेन्टले चाहिँ स्टडी गरेको छ त, कतिका ज्ञान छ त उसमा होइन. जस्तै हायर पिक्चरमा हामीले जब मिस वर्ल्डका उपाधि हेर्छौँ, मिस वर्ल्डमा जित्नेहरू लगभग तपाईँले के ख्याल गर्नु भने दे आर सो नेचुरल स्पिकर क्या. उनीहरूको जुन एन्सर आउँछ नि it's like so naturally it comes, and they're not overconfident. They are not shy. They are not self-conscious. There's a very thin boundary between being confident and overconfidence. र त्यो कुरा सायद हाम्रो कन्टेस्टेन्टले अलिकति चल्नु पाएको छैन कि त्यो विषयहरूमा होइन. अर्को चाहिँ मैले हाम्रो कन्टेस्टेन्टलाई मैले अलिकति सुपरवाइज मिस वर्ल्डको बिगर लार्जर स्टेजमा हेर्दाखेरि अलिकति उनीहरू अलिकति सबकन्सियस बढी भयो कि अलिकति बढी कन्भिन्स गर्नु खोज्यो कि जजलाई. उनीहरूको फेसियल जेस्चर, उनीहरूको फिजिकल एपियरेन्स, उनीहरूको आई कन्ट्याक्ट, उनीहरूको फेसियल जेस्चरबाट त्यो मैले अनुभूति गरेँ कि. एन्ड आई थिङ्क दे हेभ टु बी नेचुरल बिकज नेचुरल एन्ड गुड एन्सर एन्ड अफ कोर्स गुड एटायर विच दे प्रिपेयर भेरी वेल फर द्याट. हजुर. ब्युटी पेजेन्ट र यस्तो कन्टेस्टहरूमा अब एउटा के खालको लेबल पनि लगाइन्छ भने फ्याट सेमिङको कल्चर छ. फ्याट सेमिङ इन अ वे अब अत्यन्तै जिउडाल टक्क मिलेको दुब्ली पातलीहरूलाई मात्र लिन्छ, गोरीहरूलाई मात्र लिन्छ, रिप्रेजेन्टेसन धेरै ठाउँहरूबाट भएको हुँदैन, यस्तो भन्ने पनि क्रिटिसिजम्सहरू छ. अब यो कतिको ट्रु हुने यो क्रिटिसिजम्सहरू? अब म त खासै थाहा छैन किन म त्यति फलो चाहिँ गर्दिनँ, तर यस्तो भोइसेसहरू पनि आइरहेको हुन्छ टाइममा.
I mean that is true होइन अब जस्तो वेटको लागि कुनै मापदण्ड छैन मापदण्ड छैन वेट हाइट चाहिँ मिनिमम 5'4" चाहिन्छ अनि so long as weight is concerned I think अटोमेटिकली जुन कन्टेस्टेन्ट्सहरू आउँछ नि मलाई लाग्छ है मैले त्यो हिडन ट्रेजरको त म त्यहाँ बसी छुइनँ होइन अटोमेटिकली त्यस्तै पार्टिसिपेन्टहरू आउँछन् के होइन आई थिङ्क राइट आइम स्योर बिकज अलिकति मोटी छ भने म सायद ऊ आफै त्यहाँ भइहाल्छ होला होइन त्यसैले अब नेपालमा फेरि प्लस साइज नेपालको पनि ब्युटी पेजेन्टहरू छन् प्लस साइज पनि आउँछन् होइन विच इज गुड विच इज भेरी नाइस बिकज आई थिङ्क मिडियाले धेरै कुराहरू हाइप गरिदिया हुन्छ क्या होइन टु लुक स्लिम एन्ड वुमेन नेपालमा त मैले सुन्नु पाएको छुइनँ तर वेस्ट युरोपतिर त सम अफ देम दे गो टु obnoxious लेभल अफ टर्चरिङ देयर बडी के जस्ट टु बिकम स्लिम ओके कतिलाई इटिङ डिसअर्डर्सहरू पनि हुने गर्छ यो कारणले गर्दा खाइदिन्छ डाइरियाको पिल खाइदिन्छ फुड रिटेन नगर्नको लागि सो तपाईँको चाइल्डहुड चाहिँ हेलम्बुमै थियो होला कि No, I grew up in India. Oh, you grew up in India. Yeah, so that's what I spent. So how different is India compared to our country? In terms of education. I can tell you more about education. The school system, largely because the British had left behind those massive, well-managed missionary schools like St. Joseph, St. Xavier's, St. Mary's, and St. Helens, and Holy Cross, and all those schools. And त्यो भएको हुनाले इन्डियाको एजुकेसन सिस्टम धेरै राम्रो छ हाम्रो तुलनामा although I must say त्यो missionary schools although their delivery is very good, their result is very good, their whole existence is very, very traditional. Okay. Now, this is a debatable question, Some may say, well, if the result is good, we are not concerned about being traditional. And some might say, well, we got to be a little bit more modern in our thoughts, in our approach, understanding, त त्यो मैले त डिसिप्लिनको कुरा गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ एउटा एकदम डिसिप्लिन इन्भाइरोमेन्ट थियो कि स्कुल्सहरूमा कलेजमा त कुरै नगर्नु कलेजमा त we don't go to the professor or lecturers to talk. We cannot. 11 पढ्दाखेरि नि I mean they are like godly figure okay. Principal the out of bounds. You just cannot go to principal's office. No, not that you cannot, you just you don't. There's no work, right? But here it's so accessible, it's so friendly, which is good, but again I'm not too sure, okay. That's what I said, professionalism we are really lacking in professional approach. त्यो भनेको you can be friendly with the student, but to what level, to what extent, a student feel comfortable to come up and talk to you, but not in a way that there is no gap between the two of you in institutions, त्यो चाहिँ हामीमा अलिकति कम छ कि जस्तो लाग्छ. Okay, I think that this is not simply a problem with educational institutes, but I mean पेरेन्टसिपमा पनि अहिले यस्तो कुराहरू आउँछ नि त कि पेरेन्ट्सहरू बच्चाहरूको साथी हुनुपर्छ यस्तो यस्तो अनि म कहिलेकाहीँ विश्वास गर्दिनँ अलिकति एक खालको डिस्टेन्स हुनुपर्छ एक खालको त्यो डिस्टेन्सले एक खालको छुट्टै खालको रेस्पेक्ट दिन्छ कि तिमी एडभान्टेज लिन खोज्दैनौ त्यो कुराको. अब अहिले सबैजना अब प्राय कलेजेसहरूमा गयो भने टिचर र नेपालको है मलाई इन्डियाको त थाहा छैन कलेजमा गयो भने टिचर र स्टुडेन्ट बसेर चुरोट खाइरहेको हुन्छ अनि त्यो डिस्टेन्स त्यति साह्रो अप्रोचेबल हुनु पनि अलिकति गलत नै हो जस्तो लागेको मलाई पनि किनकि अब सामान्य केही भए पनि सिधै प्रिन्सिपलको अफिसमा जाने कुरा गर्ने जबकि एउटा चेन अफ हायरार्की त मेन्टेन गर्नु पऱ्यो नि त मेबी स्कुल तिमीलाई पढाउने एउटा टिचरसँग कुरा गर्ला अनि त्यसपछि अब अरू एक्जिक्युटिभ्सहरूसँग कुरा गर्दा गर्दा अब मलाई पनि प्रिन्सिपलको अफिसमा जाने भने चाहिँ बच्चामा लास्टै डर हुन्थ्यो कि निकालिदिन्छ कि क्या हो मेबी एक्सपेलेसनको पोइन्टमा पुग्यो भने चाहिँ प्रिन्सिपलकोमा जाने कि त अब तिमीले यस्तो खत्रै काम गरेको छौ कि ल प्रिन्सिपलले नै तिमीलाई डिरेक्टली वान अन वान भेटेर बोल्छ भने प्रिन्सिपलकोमा जाने नभए त यतिकै त अप्रोच गर्न नमिल्ने होइन. अब अहिले चाहिँ यो बााउन्ड्रिजहरू बिस्तारै बिस्तारै ब्लर हुँदै गएर पनि समस्याहरू आएका हुन् कि जस्तो. अनि यसमा यस्तो छ कि जस्तै
नगरकोट यु गो टु नगरकोट समटाइम्स राइट म नगरकोट जान्छु होइन त्यहाँ माउन्ट मिस्टिक माउन्टेन छ हजुर हिमालयन क्लब छ म बस्यौँ होइन हजुर बट आई सेड नो दिस इज नट वाट नगरकोट स्ट्यान्ड्स फर आहा, नगरकोट डाँडा काँडा हो हरियाली हजुर। ठाउँ हो होइन आहा, नेचर यु सुड बिलोङ टु द नेचर यु सुड बी इन नेचर विथ नेचर होइन सो आई वान एभर आई गो इन स्मल कटेजमा बस्ने पुरा रुख मुनि नेचर मुनि त्यहाँ उसु आओस् रमाइलो होस् डाँडा काँडा देखियोस् होइन त्यो गर्दाखेरि अब हामीले एउटा अमेरिकनाइज्ड पाराको कन्सेप्टको फिलोसफी सिद्धान्तको त्यो हिसाबले एउटा स्कुल यहाँ खोल्यो भने इट विल बी टोटली आउट अफ प्लेस है त म नाम नलिउँ एउटा संस्था पहिला पहिला थियो अलिअलि त्यो किसिमको कुराहरू ल्याउँथ्यो बच्चाहरूमा होइन जस्तै त्यो मैले प्रत्यक्ष रूपमा मैले अनुभूति गर्यो होइन हजुर हजुर मेरो आफन्तका सिनेको घरहरूमा जाँदाखेरि आमा बुवाले छोराछोरी 8, 9, 10, 11 वर्ष हुन सक्ला होइन ए बाबु तिमी त्यो अलिकति लिएर तिमी नगर त्यो गर्नु मिल्दैन त्यो हुँदैन ठिक होइन त्यस्तो कुनै पनि कुरा गर्दाखेरि त्यो इन्डक्ट्रिनेट भएर रहेछ क्या फ्रम द स्कुल द्याट डु नट टेक एनिथिङ फर ग्रान्टेड बट यु हेभ टु आस्क क्वेसन्स यु हेभ टु क्वेसन एभ्रिथिङ द्याट इज बिङ डन ओर सेड हो एन्ड आई थिङ्क वाट दे फेल्ड टु टिच वाज to question in a civilized way. Okay. To question in a very acceptable way. Not to counteract, but to just out of curiosity. सभ्यतापूर्वक जिज्ञासा त राख्न पाइयो आमा बुवाले होइन त्यो कुरा सिकाउन सकेन कि सायद मलाई थाहा छैन है म त्यो दुई तिनवटाको उदाहरण हेर्दाखेरि होइन त हामीले हाम्रो आफ्नो भ्याल्युलाई बेस गरेर हाम्रो कल्चरल एथिक्सलाई बेस गरेर त्यसको केही कुराहरू टिपेर हाम्रो देशमा हुने मिल्ने कुरोहरूलाई हामीले त्यसलाई कङ्ग्लोमरेसन गरेर एन्ड देन वी ब्रिङ अबाउट सम नाइस चेन्जेस द्याट विल बी भेरी भेरी इफेक्टिभ फर द ओभरअल ग्रोथ अफ द चिल्ड्रेन नट जस्ट एकाडेमिकली अल्सो उनीहरूको पर्सनालिटी उनीहरूको वे अफ स्पिकिङ द वे दे इन्टरेक्ट द पिपल विथ पोलाइटनेस विथ सभ्यता होइन जस्तै मैले पनि कहिले कहिले हाम्रो गुरु लामा गुरु रिम्पोचेहरू हुन्छ भेट्छु होइन मलाई हाम्रो धर्मको बारेमा मलाई एक दुईवटा कुराहरू छ कि मलाई अलिकति खिचखिच म सोध्छु त मलाई लाग्छ कि यो व्रता भएको छ होइन अलिकति लेखापढी गरेर चाहिँ त्यो गर्छ होइन त्यसैले म एकदम सभ्यतापूर्वक एकदम हम्बल भएर सोध्छु होइन यो गर्नुपर्छ यसको सट्टामा अर्को विकल्प छ कि विकल्प दिन्छ फेरि मजाले रहेछ नि त हुँदो रहेछ नि त जस्तै हाम्रो पाठ पूजामा काहीँ पनि के छ के गर्दाखेरि रक्सी चलाउँछ कि त्यो मलाई ठिक लागेन त्यसको विकल्प खोज्यौँ उहाँहरू बताउनु भयो एनी फर्म अफ डिस्टिल्ड वाटर शुद्ध वाटर इज फाइन अब शुद्ध वाटर फेरि कहाँ होइन त्यो सुन्दरी जलको शुद्ध हो कि माथि ट्याङ्की शुद्ध हो कि तल अन्डरग्राउन्ड शुद्ध हो कि हाम्रो टेप शुद्ध हो कि न त्यसलाई पुरा उमालेर चाहिँ बाक्लो पारेर राखेको शुद्ध हो त्यो डिटेलमा जानुपर्छ होइन बट अगेन आई सेड होइन यो हामीले रियाक्सन होइन तर एउटा सभ्यतापूर्वक जिज्ञासा चाहिँ हुनुपर्छ होइन मैले कुनै कुरा रीतिरिवाजहरू मैले माने पनि मैले थाहा भएर मान्नु पर्यो कि के को लागि गर्दैछु होइन अन द्याट ब्युटिफुल नोट कि हाम्रो जिज्ञासा अलिकति सबै पाराको हुनुपर्छ र क्वेसन्सहरू अलिक सिभिलाइज पारामा कसँग डिसएग्रिमेन्ट्स पनि राम्ररी गर्न सकिन्छ एब्सोल्युटली अग्री टु डिसएग्री हो कि के लेट्स एग्री टु डिसएग्री भनेको सबसे नाइस स्टेटमेन्ट हामी सबै कुरा मिल्न सक्दैनौँ त हजुर तर एग्री त गर्न सक्छौँ कि ल यु लाइक स्पिनिच आई लाइक काउली द्याट्स फाइन द्याट्स ओके On that beautiful note, sir, thank you so much for making the time to be here. We'll talk soon, maybe. Yes. Thank you very much for inviting. I really enjoyed my time here. Thanks a lot. All right.